Adaptations of Parasites. Right. Loss of digestive system. Loss of digestive system. That means in parasite, majority of the parasite is not containing loss of digestive system. Right. In this nature, among the parasite, majority are endoparasite. That means the parasite who lives in the host. నేచర్లో పారాసైట్స్లో ఎక్కువగా హోస్ట్ లోపల నివసిస్తాయి కనుక అవి ఎండోపారాసైట్స్. బట్ మళ్ళీ ఈ ఎండోపారాసైట్స్లో మెజారిటీగా దే టేక్ ద సింపుల్ మెటీరియల్. రైట్. డ్యూ టు దిస్ it is they are not require any digestive system. Right. We are take the complex material. The complex material, when it is passes through the alimentary canal with the help of enzymes, that complex is converted into simple for easy absorption. But all endoparasites feeds on simple food materials. Simple food materials. Hence, that means the endoparasites, majority of the endoparasites feeds on simple food. Hence, there is no need of digestive system. This is the one of the reason the endoparasites has loss of digestive system. Now come to the presence of high reproductive capacity. Right. Now, here we are discussing the 4 adaptations in parasites according to syllabus. Syllabus prakaranga manaku parasites lo 4 adaptations ఉన్నాయి. ఆ 4 అడాప్టేషన్లో ఇది ఒక్కటి మాత్రమే, దట్ ఈస్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ హై దాన్ ది హోస్ట్. రైట్. ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ హై రిప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ అంటే పారాసైట్స్లో రిప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు రిప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఎందుకుంటా? ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అబ్సెంట్. సెన్స్ ఆర్గాన్ ఆల్మోస్ట్ అన్నెసెసరీ సెన్స్ ఆర్గాన్ ఈజ్ ఆల్సో డీజనరేట్, అబ్సెంట్. ఒక రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మాత్రం హైలీ డెవలప్ ఎందుకు ఉంటుందంటే రైట్. ద పారాసైట్స్ ఫేస్ మెనీ అబ్స్ట్రాక్షన్స్. పారాసైట్ తన లైఫ్ సైకిల్లో చాలా ఆటంకులు, అడ్డవులు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హోస్ట్. టు ఓవర్కమ్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ ద పారాసైట్ ప్రొడ్యూస్ large number of eggs or large number of oocytes. This is the reason high reproductive capacity. Now this is the 1, 2, 3, 4 adaptations. Now come to the life cycle of parasite. The life cycle of parasite is a complex, is not simple. Right? Generally, right? Because generally, once again, the life cycle of the parasite is a complex because the parasite cannot live in the free medium like maybe soil or water like us. Right. It lives in the host. Right. Who lives in the host? They must adapt internal environment of host. మనలాగా ఒక పారాసైట్ ఫ్రీ మీడియం అయిన వాటర్లో కానీ సాయిల్లో కానీ నివసించవు. పారాసైట్ అంటేనే ఒక హోస్ట్లో నివసించేదాన్ని పారాసైట్ అంటారు. మన ఒక పారాసైట్ హోస్ట్లో నివసించాలంటే హోస్ట్ లోపల ఉన్న ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇంటర్నల్ బాడీ అడాప్ట్ అయి ఉండాలి. కాబట్టి రెండవది ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ parasite right is completed in host or two host, right, based on the number of host. Based on the number of hosts, the parasites are two types. Right. If the parasite completes its life cycle in single host, is called as monogenetic parasite. Example, Ascaris and Tabaco. ఈ రెండే కాదు, చాలా ఉన్నాయి. ఒక పారాసైట్ తన లైఫ్ సైకిల్ మొత్తం లైఫ్ సైకిల్ని ఒక సింగిల్ హోస్ట్లో కంప్లీట్ చేసుకుంటే అలాంటి పారాసైట్ ఏమంటున్నామంటే మోనోజెనెటిక్ పారాసైట్. ఎగ్జాంపుల్, Ascaris and Tabaco. If the parasites require two or many hosts to complete its life cycle, that is called as digenetic parasite. Digenetic parasite అంటే పారాసైట్స్ రెండు రకాలు, మోనోజెనెటిక్, డైజెనెటిక్. ఈ రెండు బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్. ఒకే హోస్ట్ ఉంటే మోనోజెనెటిక్, రెండు కానీ ఎక్కువ ఉంటే
dysenteric parasite. Dysenteric parasite example, liver fluke, which is also called as fasciola hepatica, right? Tapeworm, plasmodium. ఇక్కడ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. లివర్ ఫ్లూక్, టేప్వార్మ్, ప్లాస్మోడియం. ఈ 3 ఏంటివి? డైజెనెటిక్. ఎందుకు డైజెనెటిక్? దే కంప్లీట్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఇన్ 2 hosts. Suppose what is this liver fluke? ఈ లివర్ ఫ్లూక్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ బైనామియల్ నామన్క్లేచర్ ఈస్ కాల్డ్ as fasciola hepatica. దీనికి మొత్తం ఎన్ని హోస్టులు? 3 హోస్టులు. ఒకటి మ్యాను, 2 స్నేల్ నత్త, 3వది ఫిష్. అంటే ఈ 3 ఉన్నప్పుడే ఈ 3 సర్వైవ్ కావాలా. ఫస్ట్ మ్యాన్ నుంచి స్నేల్ నుంచి ఫిష్ నుంచి మ్యాన్, అలాగా 3 హోస్ట్లో కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది కనుక దీన్ని డైజెనెటిక్. అలాగే టేప్వార్మ్ రైట్, దీనికి 2 హోస్టులు, మ్యాన్ అండ్ పిగ్ రైట్. ప్లాస్మోడియం, plasmodium is called as Malayan parasite. It is a dysenteric parasite because the plasmodium complete the life cycle in 2 hosts. Primary host is female Anopheles mosquito, secondary host is man. The sexual reproduction of plasmodium takes place in mosquito, asexual reproduction takes place in man. Like this liver fluke, plasmodium, tapeworm, these 3 is example for dysentery. Now you can say, now what is these 2 parasites? ఈ parasites ఈ 2 parasites life cycle is again more complicated than the dysentery when compared with monozygote, right? ఈ 2 లోపల మళ్ళీ లైఫ్ సైకిల్ దేని కాంప్లెక్స్ అంటే డైజెనెటిక్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఎక్కువ కనుక ఇట్ ఈస్ మోర్ కాంప్లెక్స్. ఇట్ మీన్స్ డైజెనెటిక్ పారాసైట్ ఈస్ మోర్ కాంప్లెక్స్ దాన్ ది మోనోజెనెటిక్ పారాసైట్. దిస్ ఈస్ ది లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం, why it is called as complex. Now come to the effect of parasites on the host. Parasite ఎక్కడ ఉంటుంది? హోస్ట్లో ఉంటుంది. హోస్ట్లో ఉన్నప్పుడు హోస్ట్కు పారాసైట్ జరిగే ఈ ఇంటరాక్షన్ ఏమన్నాము? పారాసైటిజం. మరి ఈ పారాసైటిజంలో వాట్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది పారాసైట్ ఆన్ ది హోస్ట్? హోస్ట్కి ఎఫెక్ట్ ఏంటి? లాస్. ఆ లాస్ డిసీజ్. పారాసైట్కి బెనిఫిట్. ఆ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫుడ్, షెల్టరు రైట్. నెక్స్ట్ ప్రొటెక్షన్. ఒక పారాసైట్ కావలసిన ఫుడ్, కావలసిన షెల్టర్, కావలసిన ప్రొటెక్షన్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? హోస్ట్ ఇస్తున్నారు. మన హోస్ట్కి ఏంటి? లాస్. ఆ లాస్ డిసీజ్ అంటే ఎఫెక్ట్. బట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది పారాసైట్ ఆన్ ది హోస్ట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ ఫ్రమ్ వన్ పారాసైట్ టు ది అదర్ పారాసైట్. సపోజ్ ఎంటమీబా మన బాడీలో ఉంది అంటే ఎంటమీబా నుంచి మనకి ఏ డిసీజ్ వస్తుంది? అమీబిక్ డిసెంట్రీస్. ప్లాస్మోడియం అనే ఇంకొక పారాసైట్ కూడా మన లోపల ఉంది. దాని నుంచి వచ్చేది ఏంటిది? దాని నుంచి ఎఫెక్ట్ ఏంటిది? మలేరియా. అలాగా ఒక పారాసైట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ డిసీజ్, ఆ డిసీజ్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ పారాసైట్. అంటే ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ జనరల్లీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పారాసైట్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్, దట్ ఈస్ ద డిసీజ్. ఈ స్పెసిఫిక్ ఎఫెక్ట్ కాకుండా కామన్ ఎఫెక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అది ఏ పారాసైట్స్లో ఉన్నా ఆ హోస్ట్కి ఈ కామన్ ఎఫెక్ట్స్. నౌ వి డిస్కస్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ పారాసైట్ ఆన్ ద హోస్ట్. కామన్ ఎఫెక్ట్, దే రెడ్యూస్ ది సర్వైవల్ ఆఫ్ హోస్ట్, రైట్. ప్లాస్మోడియం ఉండని, ఎంటమీబా ఉండని, ఆస్కారిస్ ఉండని, ఉక్కరేరియా ఉండని నా బాడీలో, రైట్. నా బాడీలో ఉన్న టిష్యూ సెల్స్ను తింటుంటుంది కనుక నేను ఫిజికల్గా వీక్ అయిపోతా. ఫిజికల్ వీక్నెస్ ఈజ్ అ కామన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ పారాసైట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మై సర్వైవల్, నా సర్వైవల్ తగ్గిపోతుంది. రెడ్యూస్ ది సర్వైవల్ ఆఫ్ ది హోస్ట్. రెండవది గ్రోత్ అండ్ రిప్రొడక్షన్. నా లోపల గ్రోత్, నా రిప్రొడక్షన్ అంటే నేనంటే ఇక్కడ నేను కాదు, హోస్ట్. ద హోస్ట్ ఆఫ్ ది గ్రోత్, హోస్ట్ ఆఫ్ ది రిప్రొడక్షన్ ఈస్ ద డిక్రీజెస్ డ్యూ టు presence of parasite. It is the second common effect. Third one, the host vulnerable to predator. Right. Suppose now what is this? Rabbit. ఇది ఒక rabbit. ఈ రెండింటిని ఏదో ఒక ఎక్స్ అనే ఎనిమల్ రైట్ చేంజ్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ఏంటి? ప్రెడేటర్. ఈ ప్రెడేటర్ అయినప్పుడు ఈ రెండు ఏంటివి? ప్రే. సపోజ్ దీనికి ఒక పారాసైట్స్ ఏమో పారాసైట్స్ లోపల ఉన్నాయి, దీనికి పారాసైట్స్ లేవు అన్నప్పుడు, దీనికి పారాసైట్స్ ఉన్నామన్నప్పుడు లోపల టిష్యూస్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి దీని యొక్క సర్వైవల్ తగ్గిపోతుంది కనుక ఇది ప్రెడేటర్కు ఈజీగా చిక్కిపోతుంది. చిక్కుతుందో కానీ దానికి ఇంటర్నల్గా ఒక ఫీలింగ్ ఉంది.
Alright, నేను sick అయిపోయాను due to parasitism, due to parasite. Hence, it is vulnerable to the predator, right? It is not vulnerable. దీనికి ఆ భయం లేదు. నేను పారాసైట్కు నేను ఒక ప్రెడేటర్ చిక్కుతాననే భయం లేదు. ఎందుకు భయం లేదంటే దాంట్లో పారాసైట్స్ లేదు కనుక దాని బాడీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ది థర్డ్ కామన్ ఎఫెక్ట్. Host, that is the rabbits are host. The hosts are vulnerable to its predator by its physical weakness. Now, 1, 2, 3. ఈ మూడు కామన్ ఎఫెక్ట్స్. జనరల్గా ఇక్కడ ఏంటి టాపిక్ ఏంటిది? ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పారాసైట్స్ ఆన్ హోస్ట్. హూజ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హూమ్? Parasite effect on the host. The effect is nothing disease. The disease is a specific effect from specific parasite. ఒక్కొక్క పారాసైట్ ఒక్కొక్క ఎఫెక్ట్ని ఇస్తుంది. సపోజ్ మలేరియా ఎఫెక్ట్, ప్లాస్మోడియం ఎఫెక్ట్ మలేరియా. ప్లాస్మోడియం అనే పారాసైట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ మలేరియా అనే డిసీజ్ ఎవరికి? మ్యాన్. అలాగే ఆస్కారిస్ అనే పారాసైట్ ఎఫెక్ట్ చేసేదే ఆస్కారియాసిస్, రైట్? బట్ ఈ స్పెసిఫిక్ ఎఫెక్ట్స్ కాకుండా కామన్ ఎఫెక్ట్ ఏ పారాసైట్ అయినా ఒక కామన్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ మూడు. రెడ్యూస్ ది సర్వైవల్ ఆఫ్ హోస్ట్, reduce the reproduction in host. Next, the host vulnerable to predator by its parasite. Now come to the parasites are two types: ectoparasite and the endoparasite. Again, the parasites are two types, right? Based on the either parasite lives on the host, in the host. Parasites మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు రకాలుగా చెప్తున్నాను. ఇంతకుముందు దీన్ని బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్. ఇక్కడ హోస్ట్ పైన నివసిస్తుందా, హోస్ట్ లోపల ఉంటుందా? ఎవరు? పారాసైట్. ఇఫ్ ద పారాసైట్ లివ్స్ ఆన్ ద హోస్ట్, ectoparasite. If the parasite lives inside the body, endoparasite. Now, liver fluke, tapeworm, plasmodium, this is all are endoparasite because they live inside the body. But this is the ectoparasite, right? Host బయట నివసిస్తుంది, బయట ఉంటుంది, right? Hence it is called as ectoparasite. Ectoparasite example, right? Head lice, తలలో ఉండే పేర్లు, తలలో ఉండే పేర్లు, it is head lice one. Next, ticks on the dogs, ఇది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. టిక్స్ అనేది ఇక్కడ పారాసైట్. ఈ పారాసైట్ ectoparasite, endoparasite. దేని మీద? డాగ్స్. అంటే ఇప్పుడు డాగ్స్ ఇస్ ద హోస్ట్ ఫర్ విచ్ ectoparasite? డాగ్ ఇస్ ద హోస్ట్ ఫర్ విచ్ ectoparasite? టిక్స్, రైట్? నెక్స్ట్, అలాగనే మెరైన్ కోపిపెట్స్ on fishes, right? Fishes is the parasite. Fishes is the host for which ectoparasite? కోపిపోడ్స్ అనేటువంటి ఒక పారాసైట్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సముద్రంలో ఉండే ఈ ectoparasites అయిన కోపిపోడ్స్ కు హోస్ట్ ఎవరు? ఫిష్. నౌ కమ్ టు ది రైట్. కస్కుటా అండ్ హెడ్జ్ ప్లాంట్, రైట్? ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కస్కుటా, జాగ్రత్త, రైట్? CUS, right? Now, just listen. What is this Kaskuta? Now, కస్కుటా జనరల్గా ఈ నేచర్లో పారాసైట్స్ అంటే ఎనిమల్సే, ప్లాంట్స్లో పారాసైట్స్ ఉండవు. బికాస్ ద 99.9% ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ దే మేక్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. అంటే పారాసైటిక్ ప్లాంట్స్ ఉండవు, ఎక్సెప్షన్ కస్కుటా. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సిఈటి ఆర్ నీట్ ఆర్ 1 mark question in theory. Kaskuta is a plant. It is not photosynthetic plant. This Kaskuta grows on
hedge plant. Right. This is the plant, this is the plant. Suppose, now what is this? Hedge. Now it is a plant stem. Now this is the roots. Now this is the branch. Now this is the leaf. Now this plant total is called as hedge. Hedge plant, which is containing leaves and chlorophyll. Like other green plants, the hedge plant is also make their own food by photosynthesis. Hence, it is a free living autotrophic plant. మిగతా ప్లాంట్ లాగా హెడ్జ్ ప్లాంట్ కూడా దాంట్లో లీఫ్లో ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది కనుక ఇది ఫ్రీ లివింగ్ ఆటోట్రాఫిక్ ఫుడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పారసైట్. ఓకే, హూ? హెడ్జ్. దీని మీద హెడ్జ్ ప్లాంట్ మీద ఇంకొక ప్లాంట్ పెరుగుతుంది. దీని రూట్స్ కసుకుట. ఈ ప్లాంట్ పేరు కసుకుట. కసుకుట. దీనికి లీవ్స్ ఉంటాయి కానీ క్లోరోఫిల్ ఉండదు. ఏ క్లోరోఫిల్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు ఫోటోసింథసిస్. బట్ వేరే ఎక్కడ పెరిగింది? రైట్, ఆన్ ది హెడ్జ్ ప్లాంట్. దీని రూట్స్ స్టెమ్ యొక్క జైలం లోపలికి పెనెట్రేట్ అయ్యింది. రూట్స్ 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 ఎవరి రూట్స్? కస్కుటా రూట్స్ స్టెమ్ యొక్క స్టెమ్లో ఉన్న జైలం లోపలికి పెనెట్రేట్ అయ్యి జైలము లోపల ఉన్న ఫుడ్ను తీసుకుంటుంది. గుడ్. బట్ ఇన్ దిస్ మెకానిజం హూ విల్ లాస్? Hedge plant is lost because it is providing food, shelter to the Kaskuta. Kaskutaku labham emiti? Right, it getting the food and shelter on the right. దీనికి లాసు. ఏం లాస్ అంటే ఫుడ్ లాసు. ఆ ఫుడ్ తాను వరకు తయారు చేసుకుంది కానీ వేరే వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ తాను వరకు తయారు చేసుకున్న ఫుడ్ ఇంకోటి తీసుకెళ్ళింది. రైట్, నౌ కమ్ టు దిస్. వాట్ ఇస్ దిస్? Kaskuta is a parasitic plant. General. In this occasion, now I can say another one. Right. Another example later I can say. Right. Now come to this. Next. Brood parasitism. Brood parasitism. Brooding. Brooding and hatching. పారాసైటిజం. బ్రూడ్ పారాసైటిజం. బ్రూడింగ్ అనేటువంటిది లాటిన్ పదము, ఇంగ్లీష్ పదం అంటే హ్యాచింగ్. గుడ్. జనరల్గా బర్డ్స్ ఆర్ ఓవిపారస్. దే ఆర్ లే ది ఎగ్స్. బర్డ్స్లో మేల్ బర్డ్, ఫిమేల్ బర్డ్. రైట్. ద ఫిమేల్ బర్డ్ లే ది ఎగ్స్. ఫీమేల్ క్రో. రైట్. ఫీమేల్ ప్యారెట్, ఫీమేల్ స్పారో, ఫీమేల్ ఏదైనా సరే బర్డ్స్ మనం ఎన్నో చూస్తుంటాం. ఆ బర్డ్స్లో ఫీమేల్ బర్డ్ ఈజ్ ఓన్లీ లే ద ఎగ్. ఎగ్ పెట్టిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ లేడ్ ఎగ్స్ ద ఫీమేల్ బర్డ్ సిట్స్ ఆన్ ది ఎగ్స్ అండ్ ప్రొవైడ్ ద ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ అప్ టు 21 days ఫర్ డెవలప్మెంట్. ఆఫ్టర్ 21 days ద ఎగ్ విల్ బి బ్రేక్ అండ్ బేబీ బర్డ్ బేబీ చికెన్ విల్ బి కమ్. తెలుగులో చెప్తాను. రైట్. ఒక కోడి బర్డ్ ఎగ్స్ పెడుతుంది. ఎగ్స్ పెట్టిన తర్వాత ఫీమేల్ కోడి ఆ గుడ్ల మీద కూర్చొని బాడీ టెంపరేచర్ తన బాడీ నుంచి టెంపరేచర్ ఇస్తుంది. ఆ కూర్చోవడం ఎందుకు కూర్చుందంటే పొదగడము. ఈ పొదగడం ఎందుకంటే రైట్ ఆ గుడ్లు లోపల జైగోట్ అండర్గోస్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఆప్టిమమ్ మోడరేట్ టెంపరేచర్. గుడ్డు పెట్టింది. ఆ గుడ్లు ఏముంది? జైగోట్ ఉంది. జైగోట్ నుంచి ఏం రావాలా? బేబీ రావాలి. ఆ బేబీ రావాలంటే డెవలప్మెంట్ జరగాలి. మన డెవలప్మెంట్ మదర్ ఓన్లో 9 months జరుగుతుంది. అలాగా ఇప్పుడు ఎగ్గులో ఏముంది? జైగోట్ ఉంది. ఆ జైగోట్ 21 days ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి. ఈ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ జరగాలంటే ఒక ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఇవ్వాలి. ఈ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ వదిలిస్తుంటే ఫీమేల్ మదర్ బర్డ్ సిట్ ఆన్ ది ఎగ్స్ and provide the optimum temperature nearly 21 days. In these 21 days, the development is, this process is called as hatching or brooding. Right. All female birds is having the ability. Ability for brooding. Right. It is the one of the character of female bird. Brooding అనేది ఒక ఫీమేల్ బర్డ్ యొక్క క్యారెక్టర్. అయితే ఎక్సెప్షన్గా ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే బ్రూడ్ పారాసైటిజం.
కుకు క్రో ఈ రెండు బర్డ్స్ కుకు అంటే కోయల్ 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 కుకు కుకు దట్ ఈస్ కోయల్ క్రో కాకి ఈ రెండు బర్డ్స్ ఈ రెండు బర్డ్స్లో మళ్ళీ ఫీమేల్స్ ఎగ్గులు పెడతాయి గుడ్లు పెడతాయి బట్ కుకు ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎబిలిటీ హ్యాచింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎగ్ జాగ్రత్తనండి కుకు అనేటువంటిది కోయల్ కోయల్ని కుకు అంటారు రైట్ ఈ కోయల్ లేదా కుకు అనే ఫిమేల్ బర్డ్ ఎగ్స్ని పెడుతుంది కానీ బ్రూడింగ్ కెపాసిటీ దానికి లేదు కనుక ఫీమేల్ కుకు బర్డ్ లేది ఎగ్స్ ఇన్ ద నెస్ట్ ఆఫ్ క్రో క్రో కాకి నెస్టులో కాకి ఫీమేల్ కాకి ఫీమేల్ క్రోకు లేయింగ్ ఆఫ్ బర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ హ్యాచింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫీమేల్ క్రో అండర్గోస్ హ్యాచింగ్ ఫర్ ది రైట్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ అయితే ఈ రెండింటి లోపల కూకుకు హ్యాచింగ్ ఎబిలిటీ లేదు ఫీమేల్ కూకుకు హ్యాచింగ్ ఎబిలిటీ లేదు కనుక ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఫీమేల్ కూకు లేది ఎగ్స్ ఇన్ ద బర్డ్ ఆఫ్ ఇన్ ద నెస్ట్ ఆఫ్ క్రో కాకి గూడు నెస్ట్ ఆ గూడులో కోకిల వెళ్ళి ఫీమేల్ కోకిల వెళ్ళి గుడ్లను పెడతాం ద సైజ్ అండ్ కలర్ అండ్ అపియరెన్స్ appearance of eggs of cuckoo is 100% similar with crow. Hence, the female crow think or misleaded the eggs of cuckoo itself. Cuckoo పెట్టిన గుడ్లు కాకి గుడ్ల మాదిరిగానే కలరు సైజ్ అపియరెన్స్ ఒకేలాగా ఉంటుంది కనుక ఫీమేల్ క్రో ఏమనుకుంటుందంటే కోయల్ గుడ్లను కూడా తన గుడ్లుగా అనుకొని హ్యాచ్ చేస్తారు హ్యాచ్ చేసి నెక్స్ట్ బర్డ్స్ వస్తుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రూడ్ పారాసిటిజం అన్నప్పుడు రైట్ కూకు డిపెండ్స్ ఆన్ క్రో డిపెండింగ్ దట్ ఈస్ పారాసిటిజం ద tapeworm depends on the host hence the tapeworm is parasite the plasmodium depends on man hence the plasmodium is parasite. Cuckoo depends on crow only for brooding but not food. Hence, if any bird animal, is a parasite on other bird for only brooding, such interaction is called as brood parasitism. Once again, brood parasitism. If any bird is a parasite on other bird for only hatching or brooding. Such interaction between two birds is called as brood parasitism. Example. Brood parasite ki example. Cuckoo bird and crow. The cuckoo bird lays eggs in the nest of crow. Right. This is the example of brood parasitism. Now the parasitism is completed. The next come to the commensalism. Now discuss another type of interaction, commensalism. I think before this mutualism, predation, parasitism 3 may be completed. Now it is a fourth one, that is a commensalism. Now before going to the commensalism, now what I written in the board, I am zooming, magnifying, yes, for easy preparing the notes. Now, right, one by one. First of all, I can read with zooming. Commensalism. Yes. Definition. It is a interspecific interaction in which one species is benefited but another species is neutral. That is neither benefited nor loss. Yes, this type of interaction is called as commensalism. According to textbooks, we have the 4 examples for commensalism. Now come to this. 1. Orchids grows as epiphytes on mango or other plants. Once again, example 1. Orchids grows as epiphytes on the mango or other plants.
2. Barnacles growing on the vela, on the whales. Third one, cattle egrets, that is a crows, always nearer to the cattle grazing for their forays. Right, now come to this. The clone fish is always, the fourth one, the clone fish living with sea anemones. Now this is the 4 examples for commensalism example. This is the 4 examples for commensalism. Now, one by one. Explanation on the commensalism. Right. I am going to the explanation on the commensalism. Right. Commensalism is a one type of population interaction. Actually, 6 population interactions is there. Population interactions is 6 types. Mutualism, predation, parasitism, commensalism, competition, interaction. ఈ 6లో 3 అయిపోయినాయి. Mutualism, predation, parasitism is completed. Now come to the 4th population interaction is commensalism. Now, commensalism, now come to the definition. Interspecific interaction. That means the interaction between 2 different species. Hence, it is called as interspecific interaction in which one species is a benefited. ఈ 2 స్పీసెస్లో ఒకటి బెనిఫిట్ అవుతుంది, అనదర్ స్పీసెస్ ఇస్ a neutral. That means another species neither benefited nor lost. Now, commensalism between 2 different species. In these 2 different species or in these 2 different partners, one partner benefited. ఒక పార్ట్నర్కు బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఇంకొక పార్ట్నర్కు న్యూట్రల్, అంటే లాస్ లేదు, బెనిఫిట్ లేదు. అప్పుడు ఆ ఇంటరాక్షన్, ఆ 2 డిఫరెంట్ స్పీసీస్ మధ్యలో ఉండే ఇంటరాక్షన్ని commensalism అంటారు. రా, అకార్డింగ్ టు టెక్స్ట్ బుక్స్ we have the 4 examples for commensalism. 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ are written here. Orchid grows as epiphytes on mango. This is the first example. Now I am going to the explanation. First example. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ 2 డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఏవి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దేనికి commensalism కు సంబంధించిన ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్లో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చదవండి ఒకసారి. Orchid grows as epiphytes on mango. In these examples, you first identify the 2 partners, 2 different species. Orchid, mango. ఇది 2 plants. ఈ 2 plants లో జరిగే ఇంటరాక్షన్ మ్యూచువలిజమా, commensalismా, ప్రిడేషనా, పారాసైటిజమా? commensalism. మరి commensalism అయినప్పుడు ఈ 2 స్పీసీస్ లో ఒకదానికి బెనిఫిట్ ఉండాలా, ఇంకో దానికి న్యూట్రల్ ఉండాలా, అప్పుడే ఈ ఎగ్జాంపుల్ commensalism. But orchid is a benefit. The mango is neither benefited nor lost. That mango ku లాభము లేదు, నష్టం లేదు, న్యూట్రల్. బట్ ఆర్చిడ్ కు లాభం ఉంది. మరి ఆర్చిడ్ ఎలా లాభము, న్యూట్రల్ కు మ్యాంగో ఎలా న్యూట్రల్ అనేటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి. ఎపిఫైట్ అంటే ఒక ప్లాంట్ ఇంకొక ప్లాంట్ మీద నివసించినప్పుడు ఎపిఫైట్ అంటే ఆర్చిడ్. దీన్ని బట్టి చూస్తే మిగతా ప్లాంట్స్ లాగా సాయిల్ మీద పెరగదు. జనరల్గా ప్లాంట్స్, అగ్రికల్చర్ ప్లాంట్స్, వైల్డ్ ప్లాంట్స్, ఫారెస్ట్ ప్లాంట్స్ విచ్ గ్రోస్ ఆన్ ద సాయిల్లో ఉండి పెనెట్రేట్ అయ్యి సాయిల్ నుంచి న్యూట్రియన్స్ను అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి ఆ ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్. బట్ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఆర్చిడ్ ఈజ్ ఎపిఫైటికా, పారాసైటికా? ఆర్చిడ్ ఈజ్ ఎపిఫైటస్. ఆర్చిడ్ ఈజ్ సపోజ్ నౌ జస్ట్ యూ రిమెంబర్, just you go to the parasitism, kaskuta. Now, according to situation, orchid. ఈ 2 plants, these both are plants. But what is the specialty of this plant? These 2 plants is not grows in the soil like other. Kaskuta grows on hedge plant. But this kaskuta is not photosynthetic, not grow in the plants అంటే జనరల్ గా బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఫోటోసింథసిస్ జరగాల, మట్టిలో పెరగాల.
మట్టిలో పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలి, మట్టిలో పెరగాలి. బట్ క్రస్ట్ ఫుడ్ ఎక్కడ పెరుగుతుంది? మట్టిలో పెరగాలి. ఫోటోసింథసిస్ కాదు కనుక ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పారాసైట్. మళ్ళీ ఇది పారాసైట్ అయితే దీని హోస్ట్ ఎవరు? హెడ్జ్ ప్లాంట్. బట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? ఇది ఆర్చిడ్. ఆర్చిడ్ ఈజ్ నాట్ పారాసైట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎపిఫైట్. ఎపి అంటే పైన, హైపో అంటే కింద, ఎపిఫైట్ అంటే పైన. ఎవరు పెరుగుతున్నారు పైన? ఆర్చిడ్. దేని మీద? మ్యాంగో. అంటే ఒక ప్లాంట్ ఇంకొక ప్లాంట్ మీద పెరుగుతుంది. అంటే మ్యాంగో ప్లాంట్ పైన ఆర్చిడ్ పెరుగుతుంది కనుక ఇట్ ఈస్ ఎపిఫైట్. బట్ ఆర్చిడ్ ఈస్ నాట్ parasite. How it is not parasite? Now I can explain. Right. Now this is the man. It is branch. Right. It is leaf. Right. It is branch. Right. ఈ మొత్తం ప్లాంట్ ఏంటిది? మ్యాంగో. మ్యాంగో ప్లాంట్ ఇది మొత్తం. ఈ బ్రాంచ్ పైన రైట్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం ఆర్చిడ్ గ్రో అవుతుంది. ఇది ఆర్చిడ్. The roots are freely hanging into the atmosphere. Right. It is also photosynthetic. But in this connection, who is the host? Host ever? Mango. Commensal ever? Archid. Right. Commensal is a photosynthetic or non-photosynthetic? Photosynthetic. లీఫ్ ఉంది, కానీ కావాల్సిన ఫుడ్ తాను తయారు చేసుకుంటాడు. రూట్స్ రైట్ ఫ్రీలీ హ్యాంగ్ అవుతుంది, అట్మాస్ఫియర్లోకి హ్యాంగ్ అయ్యి అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాడు. అంతేకాని రైట్ ఇట్ నెవర్ స్టోలెన్ ది ఫుడ్ విచ్ ఇస్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ మ్యాంగో. మ్యాంగో ప్లాంట్ తయారు చేసిన ఫుడ్ను ఆర్చిడ్ ఎప్పుడే కానీ దొంగతనంగా తీసుకోదు. It is also having the capability to produce photosynthesis in orchid. The orchid can synthesize its own food. But how it is benefited? Right. The mango is give the shelter. తనకు కావలసిన ఒక హ్యాబిటేట్ ఇచ్చింది, షెల్టర్ ఇచ్చింది. Right. But the orchid never harm to the mango. Now in this two connection, who are benefited? Orchid is how it is benefited? Shelter from mango. But in return, right, the orchid is not providing any harm, any benefit to the mango. That means the mango is neither benefited nor lost. That is the neutral in this interaction. Hence, this is the first example for commensalism. Right, orchid grows as epiphyte on mango. Or other plants. Right. It is a beautiful example for commensalism. Now come to another example. Barnacles is an animal growing on the waves. Right. In this second example, who are the two partners? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చదివి ఆ ఎగ్జాంపుల్లో 2 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారా లేదా, ఆ 2 పార్ట్నర్స్లో ఎవరు బెనిఫిట్ అవుతారో ఎవరు లాస్ అవుతారో ఫస్ట్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. నౌ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం చదవండి. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చదవండి. Barnacles growing on the wires. It is a second example. In this second example, find out the 2 partners. Barnacle, whales. ఈ 2 ఎనిమల్స్. Barnacle అనేటువంటిది ఆర్థ్రోపోడా ఫైలం, whales అనేటువంటిది mammals. ఈ 2 aquatic animals. Right. Now the barnacle in the water, this is the both are aquatic animals. The barnacle is a sedentary. That means in the water, in the marine water, the barnacle is attached to any substratum, does not move, does not show the locomotion like other animals. Right. That means barnacle is a sedentary. Right. In this sedentary nature, right, it is a sedentary or attached to some substratum in the sea. Good. Right. In this sedentary nature, right, the food will be completed. That is, water lo unna food నీటిలో అతుక్కొని ఉంటుంది, నీటిలో ఏదో రాయి మీద పక్కన అతుక్కొని ఉంటుంది. ఎవరు? బార్నకల్. కనుక కొన్ని రోజుల తర్వాత దాని సరౌండింగ్స్లో ఫుడ్ అయిపోతుంది. రైట్. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అ సెడెంటరీ, ఒక ఎనిమల్ సెడెంటరీ అయినప్పుడు వాటర్లో అతుక్కున్నది. రైట్.
అలా అతుకొని జీవించినప్పుడు, అలాగ సెడెంటరీ లైఫ్ ఉన్నప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ద ఫుడ్ విల్ బి న్యాచురల్లీ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్. రైట్. అప్పుడు సరౌండింగ్ అయితే ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి. ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే దీనికి లోకోమోటర్ ఆర్గాన్స్ లేవు. కనుక రైట్, వేల్స్ తిమింగలాలు, వేల్స్ తిమింగలాలు. రైట్. It is the freely without any charge. Freely is transported with whales. Right. When the whales is nearer to the barnacle, the whales slides on the back of whale. Right. Barnacle వాటర్ లో సెడెంటరీగా ఉంది. తన చుట్టూ ఉన్న వాటర్లో ఫుడ్ తీసుకుంటుంది. ఏవో చిన్న స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఏవో తింటుంది వాటర్ ఉన్నప్పుడు. అలా కొన్ని రోజుల తర్వాత సరౌండింగ్ వాటర్లో ఫుడ్ అయిపోయింది. గుడ్. ఇలాంటి కండిషన్లో ఒకవేళ వేల్స్, ఇఫ్ ద వేల్స్ ఇస్ కమ్ టు ది నియరర్ టు ది బార్నికల్, అప్పుడు ఒకవేళ ఇలాంటి సందర్భంలో వేలు బార్నికల్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ద బార్నికల్ స్లైడ్స్ ఆన్ ద వే. అంటే సపోజ్ ఇది బార్నికల్, సారీ ఇది వేల్స్, దీనిపైన బార్నికల్ ఉంటుంది. బార్నికల్ అంటే ఇప్పుడు నౌ ద barnacle, that is some animal, short animal which is settled on the body. Then the whale exhibits the locomotion. A whale, it is moved to the other place. But in this interaction, right, the barnacle get transport without any expenditure. Right. And మళ్ళీ ఈ రెండింటి లోపల ఎవరు బెనిఫిట్ అయ్యారు? barnacle. How it is benefited? Transport without any charge to whales. Right. But whale ku ఏంటి లాభం లేదు, నష్టం లేదు. Right. Now whale is a host, barnacle is a commensal. In these two, who are benefited? Barnacle. The benefit in the form of freely transport without any cost. What about whale? The whale, in this interaction, the whale neither benefited nor lost. That is the neutral. Hence, it is another classical example of commensalism. Now come to the third example. Third example. Now, what is the third example? Cattle egrets. Cattle egrets. It is the most important examples. Right. Majority of the students cannot understand without listening of class. Class వినకపోతే ఇది అర్థం కాదు. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. And also it is very important, NEET and CET purpose. Right. Now third example. Cattle egrets always nearer to the cattle grazing for their forage. Forage, searching of food. Forage అంటే ఆహారం ఎత్తుకుంటాను. ఆహారం ఎత్తుకోవడానికి పక్షులు బయలుదేరుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as forage అంటాం. ఫొరేజ్ అంటాం. రైట్. మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఈ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చదవండి, బాగా చదవండి. క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్. క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్ అంటే ఇక్కడ పశువులు కాదు. క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్ అంటే క్రోస్, కొంగే, కొంగలు, కొంగే. దాన్ని లాటిన్ ఏమన్నాము? క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నియరర్ టు ది క్యాటిల్. క్యాటిల్ అంటే పశువు. రైట్. గ్రేజింగ్ ఫర్ ది ఫోరేజ్. రైట్. ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో commensalism, parasitism, mutualism. This is the example for commensalism. ఈ ఎగ్జాంపుల్ commensalism అయితే రెండు పార్ట్నర్స్ ఉండాలి. ఇద్దరు డిఫరెంట్ స్పీసెస్ ఉండాలా. ఇద్దరు డిఫరెంట్ స్పీసెస్ లో ఒకటి బెనిఫిట్ ఉండాలా, ఒకటి లాస్ ఉండాలి. మన అకార్డింగ్ టు commensalism, in this example find out the two partners. Right. One is crow, కొంగే. దాన్ని క్రో అనకుండా క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్. ఇంకోరు ఎవరు? రైట్. Cattles, right. పశువులు. Almost the students are agriculture based family. In your daily life, this example may be observed. Right. మీరు పల్లెటూరులో రైట్ మీ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ పంట పొలాల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రైట్ కొన్ని పశువులు రైట్ గడ్డిని క్యాటిల్స్ అంటే పశువులు గడ్డిని తింటూ ఉంటాయి. హూ ఆర్ క్యాటిల్స్ ఈజ్ ఎ గ్రేజింగ్. చూడు ఇక్కడ చూడు, క్యాటిల్ గ్రేజింగ్ అంటే పశువులు గడ్డిని తింటూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ పశువుకు దగ్గరగా, ఆ పశువులు గడ్డిని తింటున్న పశువులకు దగ్గర రైట్
కొంగలు ఉంటాయి అన్నప్పుడు ఈ ఇంటరాక్షన్లో ఎవరెవరు క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్ అండ్ క్యాటిల్స్, రైట్, జాగ్రత్త అన్నప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి మళ్ళీ అర్థం చేసుకోండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ క్యాటిల్ గ్రేజింగ్ అంటే గడ్డి తింటున్నారు. ఎవరు తింటున్నారు? పశువు. ఒక పశువు గడ్డి తింటూ ఉన్నప్పుడు ఆ తింటున్న పశువుకు సరౌండింగ్లో తెల్లటి కొంగలు వచ్చి ఉంటాయి. రైట్, పశువు ఏం తింటుంది? గడ్డి తింటుంది. ఇది గ్రాస్ అనుకో, గ్రాస్. ఈ గ్రాసులో ఇన్సెక్ట్స్ అంటారు. ఇన్సెక్ట్స్ small insects which are also green color. Grass is also green, insects is also green. ఇదేంటిది? క్రో ఇంకొక పేరు ఏంటిది? క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్. క్రోకు ఫుడ్ ఎవరు? ఇన్సెక్ట్. ఇక్కడ జాగ్రత్త, క్రోస్కు ఫుడ్ ఎవరు? ఇన్సెక్ట్స్. ఇన్సెక్ట్స్ ఎక్కడున్నాయి? గడ్డిలో ఉన్నాయి. గడ్డి కలర్ ఏంటి? గ్రీన్. మళ్ళీ ఇన్సెక్ట్స్ కూడా గ్రీన్. కనుక ఈ క్రోస్ ఆ ఇన్సెక్ట్స్లో ఆ గడ్డిలో ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్ని కెనాట్ అబ్జర్వ్, ఐడెంటిఫై చేయవు. ఎందుకంటే ద ఇన్సెక్ట్స్ ఈజ్ అ కమోఫ్లేజ్, దే చేంజ్ ద బాడీ కలర్ అకార్డింగ్ టు ది బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు? గ్రాస్, రైట్. కనుక రైట్, వాడికి తెలుసు గడ్డిలో ఇవి ఉన్నాయని తెలుసు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక గడ్డిలో ఆవు మేస్తుంది, పశువులు మేస్తుంది, క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్, రైట్. ఇప్పుడు పశువులు గడ్డిని మేస్తున్నాయి. గడ్డిని మేస్తున్నప్పుడు ఆ గడ్డిని పెరకాలి, నోటితో పెరుగుతాయి. పెరిగినప్పుడు ఆ గడ్డిలో ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్ పైకి ఎగురుతాయి. అప్పుడు రైట్, ద క్రోస్ ఫీడ్ ది ఇన్సెక్ట్స్. అయితే ఈ ఇంటరాక్షన్ యాక్చువల్గా మీరు ఎప్పుడైనా 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, జాగ్రత్త, రైట్. ఇదేంటిది? క్యాటిల్స్ ఎగ్రేట్స్, క్యాటిల్ ఇన్సెక్ట్స్. ఇక్కడ ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటరాక్షన్ కమెన్సబుల్. బట్ ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటరాక్షన్ ప్రెడేషన్ అవుతుంది. క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్ అంటే ఎవరు? క్రోస్. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో ఏమి ఇచ్చాడు? క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్, క్యాటిల్ అన్నాడు, కానీ ఇన్సెక్ట్స్ లేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడే కానీ ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్స్ అనే పదం లేకుండా ఇచ్చాడు. వై క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్ అంటే క్రో. వై క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నియర్ టు ది క్యాటిల్ గ్రేజింగ్. ఎప్పుడు కొంగలు ఎందుకు? ఆల్వేస్. వై cattle egrets is always nearer to the cattle egrets for their forage. Right? The crow cannot feed on the cattle. The crow cannot feed on the cattle. ఒక కొంగ పశువుని తినలేదు. అర్థం చేసుకోండి. Crows cannot feed some cattle, but the crows is always nearer to the cattle egrets for forage. వాటి యొక్క ఫుడ్ కొరకు, ఎవరి ఫుడ్ కొరకు? క్రో కొంగలు వాటి ఫుడ్ కొరకు ఎప్పుడే కానీ గడ్డిని తింటున్న పశువుల దగ్గర ఉంటాయి. ఇది తెలుగులో అచ్చమైన తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్. మళ్ళీసారి చెప్తాను చూడండి. రైట్. కొంగలు వాటి ఫుడ్ కొరకు, కొంగలు వాటి ఫుడ్ను సంపాదించుకుంటారు. కొంగలు ఫుడ్ కొరకు, ఆహారము కొరకు, మరోసారి చెప్తాను. క్రోస్ కొంగలు ఆహారము కొరకు ఎల్లప్పుడూ గడ్డి తింటున్న పశువుల దగ్గర ఉంటాయి. దీంట్లో ఇది వాటి ఫుడ్. ఆ ఫుడ్ ఏదో తెలియదు, వదిలే. మళ్ళీ ఇన్ దిస్ ఇంటరాక్షన్ హూ ఆర్ బెనిఫిటెడ్? క్యాటిల్ ఎగ్రేట్స్. ఎందుకంటే ఆ గడ్డిని తింటున్నప్పుడు గడ్డిలో ఉన్న కొంగలు ఇట్లా బయటకు ఎగురుతాయి, పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ క్రోస్ కొంగలు వాటిని పట్టుకొని తింటాయి. అది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, అది ప్రిడేషన్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ
ఎగ్జాంపుల్ కమెన్సలిజంకి ఎగ్జాంపుల్. ఈ మూడిట్లో కమెన్సలిజం ఉంది, ప్రిడేషన్ ఉంది. ఈ రెండు ప్రిడేషన్, ఈ రెండు కమెన్సల్. రైట్. Commensalism, interspecific interaction, one species is benefited, another species neutral, either benefited nor harm. Right. How many examples? 4. What is the third example? Cattle egrets. Cattle egrets is nothing crow. Cattle egrets ante crow, konge anna okate, crows anna okate, cattle egrets anna okate. Cattle egrets always near to the cattle grazing for their forage. ఇది కొంచెం సెంటెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఎవరు దేనికి దగ్గరగా ఉన్నారు ఎందుకు? ఎవరు దేనికి దగ్గరగా ఉన్నారు ఎందుకు? ఎవరు? క్యాటిల్ ఎగ్రెట్స్ దేనికి దగ్గరగా ఉన్నారు? గడ్డిని తింటున్న పశువులకు దగ్గరగా ఉన్నారు. ఎందుకు? వాటి ఫుడ్ కొరకు. గడ్డి ఫుడ్ కాదు ఎవరికి? క్రో. పశువులు కాదు, గడ్డి కానీ పశువులు కానీ క్రోసుకు ఆహారం కాదు, కానీ వాటి ఫుడ్ గడ్డిలో ఉంది. దట్ ఈస్ ఇన్సెక్ట్స్. ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్స్ గడ్డి అని మాత్రం ఇవ్వలేదు, అది ఇస్తే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ఇవ్వలేదు. రైట్. నా పంపది. రైట్. 4th ఎగ్జాంపుల్, క్లోన్ ఫిష్ లివింగ్ ఆన్ ద సీ ఎనిమోన్. ఇది ఇంకా అందరూ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. సీ ఎనిమోన్. ఇది ఎనిమలే, ఇది ఎనిమలే. ఇన్ దిస్ two animal, sea anemone, clone fish. Clone fish is the benefited, hence it is commensal. Sea anemone neither benefited nor lost, that is the neutral, hence it is a host. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎవరు బెనిఫిట్ అవుతున్నారు? క్లోన్ ఫిష్. మళ్ళీ సీ ఎనిమోన్కి లాస్ లేదు, బెనిఫిట్ లేదు. బట్ సీ ఎనిమోన్ వల్ల క్లోన్ ఫిష్కు బెనిఫిట్ ఉంది. అది ఎలా? రైట్. నౌ వాట్ ఇస్ దిస్ సీ ఎనిమోన్? Sea anemone belongs to the Nidaria. The animal who belongs to the Nidaria is having nematocytes. That is weapons. ఆయుధాలు తనను తాను కాపాడుకోవడానికి వెపన్స్ ఉన్నాయి. ఎవరిలో? సీ ఎనిమోన్. మరి ఇదేంటిది? క్లోన్ ఫిష్. ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ వెపన్స్ టు ప్రొటెక్ట్. హెన్స్ క్లోన్ ఫిష్ easily become prey for many predators due to absence of weapons. Right. క్లోన్ ఫిష్ అనే ఎనిమల్లో తనను తాను కాపాడుకోవడం కొరకు వాటి లోపల వెపన్స్ లేవు కనుక ఇది ప్రేగా ఉంటుంది. మెనీ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ బికమ్ ప్రే ఫర్ ప్రెడేటర్. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇది రైట్. బట్ ఇది వాట్ ఇట్ ఈస్? సీ ఎనిమోన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ పవర్ఫుల్ వెపన్స్, హెన్స్ ద ప్రెడేటర్ కెనాట్ టచ్. రైట్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వెపన్స్. ఎవరు? సీ ఎనిమోన్ బాడీలో కొన్ని వెపన్స్ ఉన్నాయి, నెమటోసైడ్స్ అనే వెపన్స్ ఉన్నాయి కనుక సీ ఎనిమోన్ రైట్ ప్రేగా మారదు. ఏదైనా ప్రెడేటర్ వస్తే ఫైట్ చేస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు రైట్. వాట్ ఇస్ దిస్? క్లోన్ ఫిష్ వాటర్లో ఉంది. ఇది కూడా వాటర్. ఎక్స్ ప్రెడేటర్. రైట్. ఇది మూవ్ అయింది. రైట్. ఎక్స్ అనే ప్రెడేటర్ మూవ్ అయింది. క్లోన్ ఫిష్ తో మూవ్ అవుతుంది. గుడ్. క్లోన్ ఫిష్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఓహో నా ప్రెడేటర్ వస్తుంది, ఇంకా నేను చనిపోవాల్సి వస్తుంది, దానికి ఫుడ్గా. అప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ సీ ఎనిమోన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది సీ ఎనిమోన్. అంటే ఇట్ ఈస్ రైట్. క్లోన్ ఫిష్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లివ్స్ విత్ సీ ఎనిమోన్. అంటే ఇది సీ ఎనిమోన్, ఇది ఫిష్. రైట్. అప్పుడు ప్రెడేటరు క్లోన్ ఫిష్ తోనికి దగ్గరికి పోదు. ఎందుకంటే సీ ఎనిమోన్ ఉంది. సీ ఎనిమోన్ ఏమనుకుంటుంది? ఓహో ప్రెడేటర్ నాతోనికి వస్తుంది అనుకుంటుంది. అప్పుడు రైట్ ద ప్రెడేటర్ కెనాట్ రీచ్ దిస్ ఏరియా. రైట్. అదే సీ ఎనిమోన్ లేకపోతే ద క్లోన్ ఫిష్ బికమ్ ప్రెడేటర్. రైట్. అర్థమవుతుందా? క్లోన్ ఫిష్, సీ ఎనిమోన్, ఈ రెండిట్లో వెపన్స్ దేనికి ఉన్నాయి? సీ ఎనిమోన్కి ఉన్నాయి. క్లోన్ ఫిష్ కు వెపన్స్ లేదు కనుక ఇట్ బికమ్ ప్రే. అంటే క్లోన్ ఫిష్ తను తాను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది కనుక ప్రెడేటర్ వచ్చి దాన్ని తినిపోతుంటుంది. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్? ఎలా ప్రొటెక్ట్ అవుతుందంటే, నా సపోజ్ ఇది సీ ఎనిమోన్. నౌ ఇట్ ఈస్ అ ఫిష్, క్లోన్ ఫిష్. నౌ
who are lives in with clownfish live with sea anemone. Right. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ప్రెడేటర్ రాదు. ప్రెడేటర్ వస్తే సీ ఎనిమోన్ ఏమనుకుంటుంది, ఓహో నా కొరకు వస్తుంది అనుకుంటుంది. క్లోన్ ఫిష్ వరకు కాదు, క్లోన్ ఫిష్ కూడా ఉండొచ్చు, క్లోన్ ఫిష్ వరకు రావచ్చు, కానీ సీ ఎనిమోన్ ఏముంటుంది, సీ ఎనిమోన్ ఉంది కనుక ఇది పో. సీ ఎనిమోన్ లేకపోతే దాన్ని తినేది కనుక ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ క్లోన్ ఫిష్ ఇస్ ద బెనిఫిటెడ్ బట్ సీ ఎనిమోన్ నైదర్ బెనిఫిటెడ్ నాట్ లాస్. This is the one of the example for commensalism. Now with this the commensalism is completed. Now come to the competition.